أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا تو সামনে আসো তুমি আর পিছে যাও إذا جاء نصر الله والفتح فتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح بولو سيريال إذا جاء نصر الله والفتح فتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح فتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح فتح إذا جاء نصر الله والفتح وحاجة বুঝাইতে হবে সাকিন হবে إذا جاء نصر الله والفتح فتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا زيربه بار করো না কা نصر والفتح جاء আবার বলো إذا فتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله نصر فتح وقت بالرو একটু করে তিন মানে উচ্চারণের তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে ফাতহ এভাবে হায়ের উচ্চারণ করতে হায়ে উঠতে এটা ওয়াকফ বির-রো এটা একটু উচ্চারণ করতে হবে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এখানে একটু করে উচ্চারণ করে না করার সময় এরকম এটা ওয়াকফ বির-রো ঠিক আছে না ওয়াকফ
আওয়াজটা জারি থাকতে হবে। সিলাত দুইটা হবে না ফাতহ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 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 واجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا আবার ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله لله أفواجا أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس ورأيت الناس سيدخلون নাসা সিন একটা সায়া বলে তো দুটো হয়ে যাবে সিন ورأيت الناس سيدخلون নাসা সা তাহলে সিন দুটো হলো ওয়ারাআইতান নাসা ইয়াদখুলুনা ورأيت الناس ইয়াদখুলুনা সায়াদখুলুনা না ওয়ারাআইতান নাসা ইয়াদখুলুনা ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا কোরআন শরীফ দেখো না দেখলে না বুঝবে যে সিন কয়টা আছে এখানে মুখস্থ করে ورأيت الناس
ইয়াদখুলু এটা আবার একটু সুন্দর হবে একটু বেকম করে দিচ্ছে আবার বলো তো ওয়ারাইতান নাসা ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا একটু লং একটু ফুল করে দিতে দেন নাক ফুলে ورأيت الناس يدخلون يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أف أف أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا এসিন কয়টা দেখো দেখো তো ওকে ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أسبح بحمد ربك واستغفر فسبح أسبح فسبح 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 بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر ফির ও হাটা বুঝাইতে হবে হা বুঝাইতে হবে আবার ওইদিকে রক বারিক ওয়াস্তাগফির যদি বলেন ফির তাহলে হা কোথায় যাবে তাহলে হাটা তো বোঝা যাচ্ছে না ওয়াস্তাগফির কিন্তু র বারিক র কি হবে فسبح بحمد ربك واستغفر ওর মধ্যে তাকরারের মুসাবা হবে সিফতের তাকরার কি হবে মুসাবা ওয়াস্তাগফির আবার বলো ফাসাব্বিহ واستغفر فير فير فسبح بحمد ربك واستغفر فير فسبح بحمد ربك واستغفر فير فسبح بحمد ربك ربك واستغفر تغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد
फिर فسبح بحمد ربك واستغفر জুল্লো বল এ খাফ কয়টা বলছো 5টা দেখে দেখে বলো বিহামদিকা আছে না বিহামদি রব দালের পরে কাফ আছে ওয়াস্তা খেয়াল করতে হবে দেখে দেখে পড়তে হবে মুখস্থ করার জন্য যারা ভুল করে তারা দেখে পড়তে হবে বিহামদি বিহামদিহি বিহামদি তাওফির গণিত কলকলা হবে না তাওফির إير تغفر إير بيح بيح تغفر بيح بيح واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا আবার إنه এখন তোমাদের তাজবিদ হবে এরপর কেরাত লাস্টে যাই হরুফের মস্ক কথা বুঝাচ্ছে
আমরা যে আইন অফিস বলে ভুল করতেছি, এটা নাকি মানে এটা আমাকে একজন বলছে যে আজকে মানে দুটোকে ছোট করা যাবে না, এরকম কোনো নিয়ম আছে? আমার জানা মতো তো নাই। কে বলছে খারি? না খারি না, এমনি ছাত্র বই, মানে এটা নাকি ফুলতলি দরবারের একদম হিসাব বলছে যে মানে পেশের উচ্চারণ ঠোঁটকে গুল না করলে তো পেশের উচ্চারণ হবে না। আর ওই ইজা জা নাসরুল্লাহ ওয়াল ফাতহ, এখানে তিনটা কাওয়ায়েত আছে ফাতহের মধ্যে। এখানে আছে ওয়াল ফাতহু, যদি সাকিন করে ওয়াল ফাতহ, তা সাকিন হা সাকিন এক কাওয়ায়েত। যদি ওয়াকফ করে ওয়াল ফাতহু, হার উপর পেশ, তাহলে থামলে ওয়াল ফাতহ, তাহলে তা সাকিন হলো হা সাকিন হলো এক কাওয়ায়েত। 2 নম্বর কাওয়ায়েত হলে হার উপর পেশকে যদি এসমাম করি তাহলে পেশের উচ্চারণ করবো না, ঠোঁটকে গুল করব। কিভাবে? ওয়াল ফাতহ এমনি গুল করছি, হো এটা বলি নেই, মানে তা হাকে ডাইরেক্ট সাকিন করছি নি, এরপর শেষের দিকে ঠোঁটকে গুল করছি, কিন্তু পেশের উচ্চারণ করি নেই। ওয়াল ফাতহ এমনি গুল করছি, এখানে হয়ে যাবে। কথা শুনো, তাহলে পেশের মধ্যে শুনো, পেশের মধ্যে যদি এসমাম করে তাহলে শুধু এসমাম হয়, শুধু পেশের মধ্যে এসমাম শুধু পেশের মধ্যে হয়। কিভাবে? প্রথমে যেখানে এসমাম করবেন পেশের মধ্যে, পেশকে প্রথমে সাকিন করতে হবে, সাকিন করিয়ে ঠোঁটকে গোল করবে, পেশের উচ্চারণ করবে না। ওয়াল ফাতহ মানে এসকানের সাহায্য লাগবে। ওয়াকফা তো 3 প্রকার, ওয়াকফা বিলে এসকান, এসমাম, রুম। তাহলে এসকান মানে সাকিন করে দেওয়া, তা প্রথমে এসমাম করলে ওই পেশকে সাকিন করতে হবে, সাকিন করে ঠোঁটকে গোল করবে, পেশের উচ্চারণ করবে না। একটা এই ওয়াকফা বির রুম, ওয়াকফা বির রুম, এই খেয়াল করে না, ওয়াকফা বির রুম জেরে হয় পেশে হয়, জেরে হলে 3 ভাগের 1 ভাগ, পেশে হলে 3 ভাগের 1 ভাগ। তাহলে তখন ও এসকানের সাহায্য লাগবে না। কিনলে জেরকে 3 ভাগের 1 ভাগ ফটবো, পেশকে 3 ভাগের 1 ভাগ ফটবো। জেরে হলে 3 ভাগের 1 ভাগ, পেশ হলে 3 ভাগের 1 ভাগ। ওয়াল ফাতহু পেশকে যদি আমি এসমাম না করে যদি রুম করি, ও পেশকে 3 ভাগের 1 ভাগ ফটতে হবে, কিন্তু সাকিন হবে না। রুমের অবস্থা কি হয় না? সাকিন হয় না, এসমাম অবস্থা সাকিন হয়, সাকিন করে টুটগুল করতে হয়। এইটার মধ্যে সাকিন হবে না, এমনি পেশকে 3 ভাগের 1 ভাগ। কিরকম? ওয়াল ফাতহু, ওয়াল ফাতহু, হু এটা বলছি আস্তে করে, হু এরকম বলে, এটা তো বড় হয়ে গেল। ওয়াল ফাতহু, ওয়াল ফাতহু, হু এটা বলছি আস্তে করে 3 ভাগের 1 ভাগ। এলে এই মালিক ইয়াউমিদ্দিন, জেরের মধ্যে যদি রুম করে 3 ভাগের 1 ভাগ, মালিক ইয়াউমিদ্দিন, দিন দিন রুম করলাম, তাহলে জেরা হয় পেশা হয়, এসমাম হয় শুধু পেশা। দিন দিন এভাবে, দিন নি ডাইরেক্ট করলে এটা তো ওয়াকফা হবে না। 3 ভাগের 1 ভাগ মানে কম শোনা যাবে, কম শোনা যাবে। পেশার অবস্থায় রুম করলে কম শোনা যাবে, একটু করে আদায় করতে হবে। আর এসমামের মধ্যে একদম উচ্চারণ হবে না, শুধু সাকিন করে টুকে গুল করা। এসমাম রুম এগুলি ফরজ, ওয়াজিব নয়। এটা যারা জানে তারা করবে, যারা জানে না তাদের কোনো প্রয়োজন নাই। ওয়াল ফাতহ ডাইরেক্ট সাকিন করবে, ঠোঁটকে গোলও করতে হবে না, 3 ভাগের 1 ভাগ পড়তে হবে না। কিলে আপনি জানেন না, সেই জন্য সাকিন করো ডাইরেক্ট। এগুলি ফরজ, ওয়াজিব নয়, জানলে ভালো। কোনাইয়া ইন্নাহু এটা নাকি হাসাবি হাজরি নিছি, ইন্নাহু এটা এখন তো জ্ঞান খেরাত তাজবিদ, তাজবিদ। ওই দিন মদের শব্দিকত কি বলছিলাম? নিঃশ্বাসকে দীর্ঘ করিয়ে পড়া, লম্বা করিয়ে পড়া। কখন দেখছি মদের হরফ কয়টি? কি কি? মদের হরকত কয়টি? কি কি?
লিনার হরফ কয়টি? কি কি? তাহলে মদর হরফ, মদর হরকত, লিনার হরকত এইগুলিকে টানিয়ে পড়ার নাম কি? মদ। শেষ। মদ কাকে বলে? মদর হরফ, মদর হরকত, লিনার হরফকে টানিয়ে পড়ার নাম মদ। শব্দিক অর্থের কি? নিঃশ্বাসকে লম্বা করে। এখন উদাহরণ বললে আলিফের উদাহরণ কলা, ওয়ার উদাহরণ কলু, ইয়ার উদাহরণ কিলা। কাটা জবর উদাহরণ আমানা, কাটিজের ইমানা, উল্টা বেশ উমিনা। লিনার হরফ ওয়ার উদাহরণ খাউফিন, ইয়া লিনার হরফ ইয়ার উদাহরণ বাইতিন। শেষ। মদ কয় প্রকার? 10 প্রকার। মদ কয় প্রকার? 1 নম্বর মদ মদ্দা আসলি। 1 নম্বর মদ কি? 1 নম্বর মদ কি? মদ্দে মন মানি টানা, আসলি মানি আসল, আসলি মানি আসল। আমাদের আসল কে? একদম প্রথমে আল্লাহ খোদা, এরপরে নবী, এরপর আমাদের যে সিলসিলা অনুযায়ী যে মানুষ বাড়তেছি, এটা কার সিলসিলা? আদম আলাইহিস সালাম। তাইলে আসল টুনি নিচেরটা, এইটার পরে 20 তালা। তাহলে মদ্দা আসলি মানে আসল মত, মানে আসলি মত। এইটা হলো আসল। এইটা না হলে অন্য কোনো 9 প্রকার মত কোনোদিনও হবে না। মদ মোট 10 প্রকার। তো 10 প্রকারের প্রথম প্রকার যে মদ্দা আসলি, এইটা না হলে ওই 9 প্রকার কোনোদিনও হবে না। সেই জন্য মদ্দা আসলি মানে আসল মদ। মদ্দা আসলির অপর নাম, দ্বিতীয় নাম মদ্দে তবাই। মদ্দে মন মানে টানা, তবাই মানে তবিয়ত, মেজাজ, মেজাজ হিসেবে টানা। আবার আরেক নাম হলো মদ্দে জাতি। মন মানে টানা, জান মানে বংশ, বংশ হিসেবে টানা। তাইলে মদ্দা আসলি, মদ্দা জাতি, মদ্দে তবাই তিনটা মিলে একটা। অর্থ পরিবর্তন হইতে পারে কিন্তু টাননের মধ্যে সবগুলি একটা। মদ্দা আসলি আসল মত, মদ্দা জাতি বংশগত মত, মদ্দে তবাই তবিয়তি মত, তিনটা মিলে একটা। কাকে বলে? মদের হরুফ বা মদের হরকতের বাম পাশে। মদের হরুফ কি কি? আলুফিয়া। মদের হরকত কি? কারিজল। এইগুলির বাম পাশে হামজা সাকিন না থাকিলে, হামজা এবং সাকিন না থাকিলে, হামজা সাকিন তার নাম কি? মদ্দা আসলি, মদ্দা জাতি, মদ্দা তবা। মদের হরুফ আলিফ ও ইয়া, মদের হরকত কাটা যাবে, কাটি উল্টো পাশে। এইগুলির বাম পাশে হামজা সাকিন না থাকিলে তার নাম কি? মদ্দা আসলি, মদ্দা জাতি, মদ্দে যে কোনো একটা বলতে হবে। উদাহরণ কলা, আলিফের উদাহরণ কলা। তাহলে জবরম পাশে খালি আলিফ, আলিফের পরে হামজা সাকিন নেই, হামজা সাকিন না থাকিলে মদ্দা আসিল। কিলা জেরে মোহাম্মদ জজমালিয়া মদর হরফ, মদর হরফের পরে হামজা সাকিন নেই। কলু পেশা মোহাম্মদ জজমাল বাবু, এর পরে হামজা সাকিন নেই। এন একটা আলিফ দিয়েছে, এটা জমার আলিফ দিয়েছে। কথা বুঝাচ্ছে? বলে হামজা সাকিন না থাকলে তার নাম মদ্দা আসলি। পাইছে তো? মদ্দা আসলি, মদ্দা জাতি, মদ্দা তবাই সমস্ত কারীদের অনুযায়ী কসর করবে। মদ্দা আসলি, মদ্দা জাতি, মদ্দা তবাই তিনটা মিলে একটা। তিনটা সমস্ত কারীদের অনুযায়ী কি করবে? কসর করবে। কসর মানি একালিপ টানা, কসর মানি একালিপ টানা। একালিপ থেকে কেউ যদি কম করে মদ্দা আসলি থাকবে না, যদি একালিপ থেকে বেশি করে মদ্দা আসলি থাকবে না, অন্য মত হয়ে যাবে। 9 প্রকার অনেক মত আছে না, এইগুলি থেকে যে কোনো একটা হয়ে যাবে, তখন আর মদ্দা আসলি থাকবে না। তাহলে মদ্দা আসলি একালিপ থেকে কমও করা যায় না, বেশিও করা যায়, একালিপ বরাবর। এখন একালিপ মানে তো বুঝি নেই। একালিপ মানে খোলা আঙ্গুলিকে একটার পর একটা বন্ধ করতে। কলা একালিপ, কলা অথবা ক ক, এই দুটোটা উচ্চারণ করতে যেতে কম থাকে। ক ক দুটোটা মিলে ক, ক ক দুটোটা মিলি ক, ক ক দুটোটা মিলি একালিপ। মানে 2 হরকত। হরকতের উচ্চারণ হলো 1 সেকেন্ড। হরকতের উচ্চারণ কি? তাহলে আরেক হরকতের উচ্চারণ আরেক সেকেন্ড। তো দুটোটা মিলে কয় সেকেন্ড হলো? 2 সেকেন্ড মিলে একালিপ। ক ক মিলে ক, কি কি দুটোটা মিলে কি, দুটোটা কু কু 2 সেকেন্ড মিলে 1 সেকেন্ড কু, এইটা হলো একালিপ। তো সেই জন্য পড়ার সময় ঠিক খেয়াল করবে।
কালা এতটুকু টানছে কি জন্য? কিন্তু 2 হরকত বরাবর না, হরকত থেকে একটু বেশি, 2 হরকত বরাবর। কা ক তাহলে 2 হরকত, তাহলে 2 হরকত বরাবর, অথবা খোলা আঙ্গুলিকে বন্ধ করতে যেতে কারণ, অথবা বন্ধ আঙ্গুলিকে খুলতে যেতে সময়, এটা এক আলিফের সময় মনে থাকবে। তাহলে মদ্দা আসলি শেষ। মদ্দা আসলি কাকে বলে? মদর হরুফ বা মদর হরকতের বাম পাশে কি না দেয়া গেলে হামজা সাকিন, আর যদি থাকে তার নাম মদ্দে ফরঈ। থাকলে কি মদ্দে, থাকলে কি মদ্দে ফরঈ মানে বাহ্যিক মত, অযথা মত, মানে করলে হবে না করলে হবে না। সামনের দিকে ফা বাড়াইলে ওই 9 প্রকার মতগুলি পাওয়া যাবে না। ফা না বাড়াইলে ইন্নার মধ্যে যদি ওয়াকফ করে 1 আলিফ টান, সামনের দিকে ফা বাড়াইলে তাহলে 3 আলিফ মদ্দা মুনফাসিল, ইন্না আতই না। বুঝাইতে পারলাম? তাইলে মদ্দা ফরঈ মানে বাহ্যিক মত। হামজা সাকিন থাকিলে, না থাকিলে মদ্দা আসলি, মদ্দা জাতি, মদ্দা তবাই। উদাহরণ সহ কয় আলিফ টানে সবগুলি বুঝাইছি তো না? আর যদি থাকে 9 প্রকার, এই 9 প্রকার সবগুলির নাম হলো মদ্দা ফরঈ। মদ্দা ফরঈ মানে বাহ্যিক মত, করলে হবে না করলে হবে না। তুমি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন থামলে মদ্দা আরজি, আর যদি না থামো মদ্দা আরজি হইতে পারবে? আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম এভাবে পড়ে গেলে মদ্দা আরজি পাওয়া যাবে? তো সেই জন্য ওই 9 প্রকারগুলি মানি মদের শাখা, এইগুলি করলে হবে না করলে কোনোদিনও হবে না। তাহলে মদ্দা ফরঈ 9 প্রকার। মদ্দা ফরঈ কয় প্রকার? মদ্দা মুত্তাসিল, মদ্দা মুনফাসিল, মদ্দা আরজি, মদ্দা লিনা আরজি, মদ্দা লিনা লাজিম, মদ্দা লাজিম কালিমুস সাকাল, মদ্দা লাজিম কালিমুল মুখাফাফ, মদ্দা লাজিম হরফুস সাকাল, মদ্দা লাজিম হরফুল মুখাফাফ। 9 প্রকারের। হামজা সাকিন থাকিলে, 2টা জিনিস বলছে। হামজা সাকিন থাকিলে, না থাকিলে তো মদ্দা আসলে এটা বলে দিছি। যদি থাকে, এই নিয়ে 9 প্রকার। এই 9 প্রকার সবগুলির নাম মদ্দা ফরঈ। তাহলে এক একটা ধরো। হামজা সাকিন থাকিলে, হামজা থাকিলে 2 প্রকার। হামজাটা মিলাইয়ে থাকবে অথবা জুদা থাকবে, পৃথক থাকবে। মদর হরুফ বা মদর হরকতের পরে হামজাটা মিলিতভাবে এভাবে থাকবে, জোড়াভাবে থাকবে অথবা দূরে থাকবে। যদি জোড়াভাবে থাকে, মিলিত হয়ে থাকে, তার নাম মদ্দা মুত্তাসিল, আর পৃথক লাগলে মদ্দা মুনফাসিল। এটা শুধু হামজা সাকিন থাকিলে, হামজা নিয়ে কথা, সাকিন নিয়ে আরো আসছে বাকি। তাইলে মদর হরফের পরে হামজা সাকিন থাকিলে মদ্দা ফরঈ, মদ্দা ফরঈ 9 প্রকার। 9 প্রকারের মধ্যে হামজা নিয়ে 2 প্রকার। মদর হরফের পরে হামজা, মদর হরফের পরে তো মদর হরকতের পরে হামজাটা মিলাইয়ে থাকবে অথবা জুদা থাকবে। মিলিয়ে থাকলে মুত্তাসিল, মন মানে টানা, মুত্তাসিল মানে মিলিত, একত্রিত। তাহলে মদর হরফের পরে হামজাটা মিলিতভাবে হওয়া, মিলিতভাবে মানে এক কালিমাত হওয়া, একটা একই কালিমাত হওয়া, একই গুরুভূত হওয়া, দ্বিতীয় কালিমাত নয়। যেমন যা আ, যা আ জিম আলিফ হামজা, 3টা মিলে এক কালিমা। এই 3টার মধ্যে 3টা মিলে এক কালিমা, কেন আলিফের উপর হামজাটা মিলিতভাবে আসছে। তাহলে মদ্দা মুত্তাসিল। মদ্দা মুত্তাসিল অপর নাম মদ্দে ওয়াজিব। মদ্দা মুত্তাসিল অপর নাম কি? মদ্দে ওয়াজিব। তাহলে মদ্দা মুত্তাসিল কাকে বলে? এটা সাজাইয়া লেখছে যে কি, কালিমার মধ্যে মদর উপর পরে হামজা, এক কালিমার মধ্যে মদর উপর পরে হামজা হলে মদ্দা মুত্তাসিল। আমারটা বুঝতে পারছো? সমস্ত ইমাম হাফসের অনুযায়ী, ইমাম হাফসের অনুযায়ী, হাফসে কে? হাফসকে যার অনুসারে আমরা কোরআন শরীফ পড়ি, যার অনুযায়ী আমরা কোরআন শরীফ পড়ি, তার নাম কি? ইমাম। এই ইমাম হাফসের অনুযায়ী মদ্দা মুত্তাসিলের মধ্যে তাওয়াসসুত করবে। কি করবে? কি করবে? তাওয়াসসুত করবে। মদ্দা মুত্তাসিলের মধ্যে কি করবে? তাওয়াসসুত করবে। তাওয়াসসুতের অর্থ হলো 2 আলিফ, 2.5 আলিফ, 4 আলিফ, 2 আলিফ, 2.5 আলিফ, 4 আলিফ। তাওয়াসসুতের অর্থ কি? 4 আলিফ, 2 আলিফ, 2.5 আলিফ, 1 আলিফ কয় হরকত বরাবর? 2 আলিফ 4 হরকত, 4 আলিফ 8 হরকত বরাবর। তাহলে 4 আলিফ 8 হরকত বরাবর।
তাহলে ইমাম হাফসের অনুযায়ী মধ্য মুত্তাসিলের মধ্যে কি করবে? তাওয়াসসুত করবে। কি করবে? তাওয়াসসুতের অর্থ দুই আলিফ, এগুলি হাফসের নজদিক। অন্য কারিদের নজদিক তাওয়াসসুতের অর্থ হলে দুই আলিফ থেকে তিন আলিফ। অন্য কারিদের অনুযায়ী দুই আলিফ থেকে তিন আলিফ তাওয়াসসুতের অর্থ, কিন্তু হাফসের নজদিক তাওয়াসসুতের অর্থ হলো দুই আলিফ, আড়াই আলিফ, চার আলিফ। তাহলে মধ্য মুত্তাসিল হবে না মধ্য ওয়াজিব। তো এগুলি আমরা সবাই বলি শুধু চার আলিফ, বাকি তো আমরা করি না। দুই আলিফ আড়াই এগুলি তো আমরা বুঝি না। কেমনে? যখন কোরআন শরীফ পড়বে ধীরে ধীরে পড়বে তখন চার আলিফ টানবে, দ্রুত পড়লে ও মুত্তাসিলকে দুই আলিফ, মধ্যম পড়লে আড়াই আলিফ। সেই জন্য কোরআন শরীফকে তারতিল, তাদবির, হাদর এগুলি ভাগ করছে। তারতিল মানে ধীরে ধীরে, তখন ওই চার আলিফটা ফিটিং করবে। তাদবির মানে মধ্যম, তখন আড়াই আলিফটা ফিটিং করবে। হাদর মানে তাড়াতাড়ি, তাহলে দুই আলিফটা করবে। মধ্য মুত্তাসিল কেউ যদি দুই আলিফ থেকে কম টানে তাহলে ভুল হবে, এটা মুত্তাসিল থাকবে না। এক আলিফ তো মধ্য আসলের মধ্যে, শুধু মুত্তাসিলের মধ্যে কমের মধ্যে কয় আলিফ? যদি এক আলিফ করে কি হবে? আর একটু ধীরে বললে আড়াই আলিফ, আর ধীরে বললে কার অনুযায়ী? হাসান কি করবে? তাওয়াসসুত করবে। তাওয়াসসুতের অর্থ দুই আলিফ, আড়াই আলিফ, চার আলিফ। মধ্য মুনফাসিল বলবো? হামজার পাকারটা বলি ফেলে, সাকিনটা পরে, তাহলে হামজাটা মিলিত হলে মুত্তাসিল। আর যদি হামজাটা যদি মিলিত না হয়, যদি জুদা বাবা হয়, মদর উপর হামজাটা দ্বিতীয় কালিমা শুরু দেওয়া হয়, প্রথম কালিমাতে না হয়ে, তার নাম মধ্য মুনফাসিল। মদ মানে কি? টানা। মুনফাসিল মানে পৃথক, জুদা। তাহলে হামজাটা মদর হরুফ বা মদর হরফের পরে কিভাবে হবে? আসবে পৃথকভাবে, আসবে জুদাভাবে আসবে। যেমন ইন্না আতাইনা, ইন্না, হামজা, নুন, আলিফ, এই তিনটা মিলি এক কালিমা, তো আলিফ একটা আসছে। আতাইনাকা, এখানে হামজা, আইন, ত, ইয়া, নুন, কাফ, এইটা এক কালিমা। তাহলে আলিফের পরে হামজাটা আসছে যে ইন্নার ভিতরে আসে নাই, আতাইনার ভিতরে আসছে, তাহলে জুদাভাবে আসছে। তাহলে কি আসছে? জুদাভাবে আসছে, পৃথকভাবে আসছে, তার নাম মধ্য মুনফাসিল। মধ্য মুনফাসিল অপর নাম মধ্যে জায়েজ। মধ্যে জায়েজ কি যেন বলছে? হয়তো মধ্য মুনফাসিল এটা এক আলিফে টানা যায়, তিন আলিফে টানা যায়, দুই আলিফে টানা যায়, আড়াই আলিফে টানা যায়, সব ধরনের টানা যায়, পাঁচ আলিফে টানে অনেকে। সেই জন্য এটাকে বল মধ্যে জায়েজ। তুমি যদি ইন্না আতাইনা কাল কাউসার এভাবে ইন্নাকে যদি এক আলিফ টানে যদি পরে যাও তাহলে ভুল হবে না, কারণ আমি এক আলিফ টানছি, যে কয় আলিফ টানছি আমি, ইলে এক আলিফ টানাটা কি আছে? জায়েজ আছে। তাহলে মধ্য মুনফাসিল এক আলিফ টানাটা জায়েজ আছে। কিন্তু এখানে কি আছে? কথা আছে, একতলাফ। কেউ যদি মধ্য মুনফাসিল এক আলিফ টানে, এক জায়গায় এক আলিফ টানছে, তাহলে সব জায়গায় আলিফ টানতে হবে। এক জায়গায় তিন আলিফ টানছে, সব জায়গায় তিন আলিফ, এক জায়গায় এক আলিফ, আর জায়গায় তিন আলিফ, এরকম হবে না। মধ্য মুত্তাসিল সেরকম, কেউ যদি মধ্য মুত্তাসিলকে দুই আলিফ টানে তাহলে সব জায়গায় দুই আলিফ, আর কেউ যদি আড়াই আলিফ টানে সব জায়গায় আড়াই আলিফ, চার আলিফ টানলে সব জায়গায় চার আলিফ। সেই যে মধ্য মুনফাসিল সমস্যাকারীদের অনুযায়ী এক আলিফে টানা যায়, মানে মুত্তাসিলের মতন। মুত্তাসিল থেকে একটু কম টানতে হবে। মুত্তাসিল যে চার আলিফ, এটা হলো তিন আলিফ। কিন্তু এটা বলছে ঠিক, কিন্তু যখন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে সবাই তিন আলিফ চার আলিফে পার্থক্য করতে পারে না, অনুভব করতে পারে না, আন্দাজ করতে পারে না। তিন আলিফ চার আলিফ ঠিক আছে, এটা চার আলিফটা তিন আলিফ বেশির মধ্যে, কিন্তু পড়ার সময় গতির মধ্যে কেউ করতে পারে না, আন্দাজ করতে পারে না। কিন্তু এক আলিফটা আন্দাজ করতে হবে। এক আলিফটা যে আন্দাজ করতে না পারে তাহলে তোমার পড়া ভুল হবে। যেটা মধ্যে আছে এক আলিফ টানতে হবে। মুত্তাসিল দুই আলিফ কমের মধ্যে, বেশির মধ্যে চার আলিফ টানোর সমস্যা। তাহলে মদর হরুফের পরে হামজা সাকিন না থাকিলে মধ্য আসলি, মধ্য জাতি, মধ্য তবাই। আর যদি থাকে হামজা সাকিন, তার নাম মধ্য ফরাই। মধ্য ফরাই 9 প্রকার। 9 প্রকারের মধ্যে হামজা সাকিন, হামজা নিয়ে 2 প্রকার, মধ্য মুত্তাসিল, মধ্য নাসিল। আর সাকিন থাকলে সাকিন নিয়ে 3 প্রকার, মধ্য আরজি, মধ্যলিনা আরজি, মধ্যলিনা লাজম। এরপর আবার সাকিনের মধ্যে তাসদিদওয়ালা সাকিন আছে, যেটা 2 বার পড়া যায়, যেটা এইরকম সাকিন আলা, এইটা একবার পড়া যায়। এই টেনিয়ে হলে
চার প্রকার আছে লাজিমি মত, যেগুলি লাজিমি মত বলে। লাজিমি মতগুলি টাননের মধ্যে 3 আলিফ থেকে 5 আলিফ, এর থেকে কম টানলে ভুল হবে। মধ্যম মুত্তাসিল, মধ্যম দূর, কালিমা মুসাক্কাল, কালিমা হরফ মুসাক্কাল, হরফ মুফাক্কাল, চার প্রকার টাননের মধ্যে 3 আলিফ থেকে 5 আলিফ, এর থেকে কম টানলে কি হবে? ভুল হবে। মনে থাকবে? তাহলে আজকে এতটুকু। মধ্যম মুত্তাসিল, মধ্যম মুনফাসিল, মদ্দা আসলি, ইয়ার পর ইনশাআল্লাহ কোরবানের পর হবে জিন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. বুঝাচ্ছ তো? والتين والزيتون. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. এইটা বিট। وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. এক নিঃশ্বাসে। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان. خلقنا الإنسان. এটা একটা ডিজাইন এখানে। আরো দাবার এক নিঃশ্বাসে এবার টানতে হবে। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ফির মধ্যে মধ্যে মুনফাসিল, এখানে টানো নাকি জানি অনেকে। ফি আহসানি হামজা আসছে, টানতে হবে না 3 আলিফ, তো অনেকে টানা নাই তো। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في
তাকওয়ীম। কথা বুঝাচ্ছে কিরকম কিরকম এগুলি তো বুঝাচ্ছে। এখন নিজে নিজে চেষ্টা করবে এরই হুজুরে এইদিকে এভাবে বলছে এইদিকে এভাবে বলছে, এইটা মনের মধ্যে ভাববে, ভাবে নিজে নিজে চেষ্টা করবে, তাহলে সুরটা এসে যাবে। আমি একটা ডিজাইন করলাম এরই, আবার এইটাতে অনেক রকম ডিজাইন করা যায়। আমি একটা তরতিব দিলাম এরই, যদি বলে এইরকম বলতে হবে কি ফরজ নাকি, না, এইটা এক একজন এক এক রকম বলে। আমি একটা তোমাদেরকে তরতিব যদি না দিই তোমরা শিখবে কেমনে? আমি যদি এখন একটা সুর দিছি আবার আরেকটা দিছি তাহলে 10-12টা দিলে তো তোমরা শিখতে পারবে না। প্রথম তোমরা এক সুর দিয়ে শিখতে হবে, এরপর আলাপ বিভিন্ন আসবে। যে والتين والزيتون এটা তো না والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إذا شبان فرنا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها কথা বুঝাচ্ছে? কথা বুঝাস না? কথা বুঝাচ্ছে না? এভাবে এক নিঃশ্বাসে পড়তে হবে ডিজাইনটা পারে, কিন্তু যাদের নিঃশ্বাস আছে তারা হুবহু পারবে। আর যাদের নিঃশ্বাস নাই দুই পরে যে নিঃশ্বাস হলে তোলে এই ডিজাইনটা পারবে না। তো যার নিঃশ্বাস যতটুকু এতটুকু তোমাদেরকে শিখাইতে হবে। তুমি যদি ঈদের সামানের মতন হুবহু শিখতে পারো তো তোমার নিঃশ্বাস আছে। কারি বাসের মতন হুবহু ভালো তোমার নিঃশ্বাস আছে। আহমুদ্দিন ইসুফের মতো শিখতে চাইলে তোমার নিঃশ্বাস আছে? নাই। এইটা নিঃশ্বাস কিভাবে জ্ঞা করে, এটা কতগুলি জ্ঞা আছে, কৌশল আছে। মানে এমনভাবে নিঃশ্বাস ফেলাবে কেউ ধরতে পারবে না। এইগুলি কারিদের মধ্যে আছে। এমন কৌশল দিয়ে নিঃশ্বাসটা ফেলবে মানুষও বুঝবে না ও মতো এক নিঃশ্বাসে পড়ে দিছে, অথচ মাঝে মাঝে কি নিঃশ্বাসটা কি করছে ফেলিয়ে দিছে, কিন্তু বুঝতে পারে নাই। কি পারে নাই? বুঝতে পারে নাই। সেই জন্য এইগুলি এই আলিতে শিখতে হয়। এইগুলি لقد خلقنا الإنسان এখন নিশ্চয় নিতে হবে। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين
এদিকে জাম খাইয়ে এদিকে ঘুরিয়ে যাবে, এদিকে জাম খাইয়ে গাড়ি জাম খেয়ে এদিকে কি হয়ে যাবে, ঘুরিয়ে যাবে, সুটটা ভাবে যাবে। কথা বোঝা আসছে? কারে বাঁচতে পারে ওদের খেয়াল করেন, এর নকল করতে হয় রে, বুঝা নাই? أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر। এইটা হুবহু ওষুধ দিছি আমি, কিন্তু আমি এত বড় নিঃশ্বাস আমি পারি না। তো ওখানে হ্যাঁ এই ডিজাইনটা তোমাদেরকে আমি বুঝাইলাম, কিন্তু ওখানে সাকিনের জায়গা কি করে নিঃশ্বাস ফেলায়। ফেলে দিছে, ইবিলি কাইফা খুলিকাত ফেলে দিছে, ওয়া ইলাস সামাই কাইফা রুফিআত ফেলে দিছে। এটা বড় বড় কারিরা ফেলাই, ও জানতে হয় যে জিনিসগুলি। কথা বোঝা নাই? মানে থারাথুরির মধ্যে নিঃশ্বাসটা ফেলিয়ে দেয়। যদি নিঃশ্বাস ফেলার সময় যদি দেরি করে ধরা খাবে, নিঃশ্বাস ফেলার সময় যদি কি করে দেরি করলে কি হবে, ধরা খাবে। ও থারাথুরির মধ্যে নিঃশ্বাসটা ফেলিয়ে দেয়, তো মানুষ আর বুঝতে পারে না, বুঝে এত বড় নিঃশ্বাস। কথা বোঝা নাই? ঠিক আছে, আজকে এতটুকু করি। হাজিরি ডাকছে? টাইম নেই তো, এখন আজান দিবে।